नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज डिसेम्बर 14 तारिख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। गरीबों को मिल 4 डिसमिल जगह, यह सहित राशन कार्ड सुभद्रा योजना को नहीं बड़ खबर आसी। छात्र छात्री मानक पई गुरुत्वपूर्ण सूचना। राज्य सरकार अनेक नुआ नियम आसिला। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, राज्य में खोल 7 नर्सिंग कॉलेज। राज्य में आउ 7टी नुआ नर्सिंग कॉलेज खोल। कोरापुट, बलांगीर, पुरी, बालेश्वर, जाजपुर, अनुगुल एवं मयूरभंज जिले में ए समस्त नर्सिंग कॉलेज खोल। आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ए सबूर भित्तिप्रस्तर स्थापन करेंगे। जो नर्सिंग छात्र छात्री माने सरकारी कॉलेज रे पाठ पढ़ार सुजोग पाउन से खुशी खबर। से एणिके सरकारी कॉलेज रे पाठ पढ़ार सुजोग पाइबे, कारण ए सबु 7 कॉलेज रे प्रति वर्ष 60 छात्र छात्री नाम लेखाइबार सुजोग पाइबे। फल 7 नर्सिंग कॉलेज रु प्रति वर्ष मोट 420 छात्र छात्री उत्तीर्ण हेबे। परवर्ती खबर, राज्यर भूमिहीन को मिल 4 डिसमिल जगह। भूमिहीन को वसुंधरा योजना रे मिल 4 डिसमिल जगह। जो मानक कम जगह मिली से मिल समान परिमाणर जगह। ए नहीं बड़ घोषणा करिसेंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। लैंड सेटलमेंट 1962 अनुसार भूमिहीन को वसुंधरा योजना रे वर्तमान वसुंधरा योजना रे 4 डिसमिल जगह दिया जिबार व्यवस्था करा जायछि। तेबे से जमी को 10 वर्ष पर बिक्री करा जिबार नियम थिला, किंतु यहाकु एबे संशोधन करा जायछि। एणे के बिक्री करा जाय परिबो नाही बोली नुआ बिल आसीछि। सेहि परि किछि गरीब लोकंको 4 डिसमिल रु कम उत्तराधिकारी सूत्र रे जगह मिलिछि, किंतु एबे सेमानकु मध्य समान परिमाणर जगह मिलिबो। परवर्ती खबर, राज्य को पुणी फेरिला मिलिमिला। कोविड प्रभाव रे ओडिशा को पुणी फेरिछि मिलिमिला। रोग प्रतिरोधक शक्ति कमुथिबा जोगु राज्यर विभिन्न अंचल रे व्यापुछि मिलिमिला। कंधमाल, गंजाम, पुरी जिले में मिलिमिला रोगी चिन्हट होइछन्ति। कंधमाल जिला रायकिया ब्लॉक रो पातीगुड़ा गाँव रे मिलिमिला व्यापीथिबा खबर पर कोकुआ भय सृष्टि होइछि। तबे रायकिया रे 30 जन मिलिमिला रे चिन्हट होइछन्ति। प्राय समस्त एबे भलो अछन्ति। संक्रमण को रोकिबाकू से अंचल रे कंटेनमेंट करा जाइछि। कोविड समय रे रोग प्रतिरोधक शक्ति कमुथिबारु मिलिमिला व्यापीथिबा प्राथमिक अनुसंधानरु जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, आसंता 17 तारिख रे रत्न भंडार मरामती आसिला दर्शन नियम। आसंता 17 तारिख ठारू एएसआई पक्षरु रत्न भंडार मरामती कार्य आरंभ करा जिवो। ए नै पुरी जिलापाल गतकाली समीक्षा बैठक करिसेंती। राज्य सरकारंकर मार्गदर्शिका अनुसार रत्न भंडार मरामती को नहीं समस्त पदक्षेप ग्रहण करने लक्ष्य रखा जाइथिबा बेले मरामती समय मध्य साधारण भक्त जेमिति सुरुखुरुरे ठाकुरंग दर्शन करि परिबे यहा उपरे मध्य गुरुत्व दिया जाइछे। तेबे राति 2टारु द्वार फिटा जिवो। यहा पर द्विपहर धूप सरिबा परे प्राय 5 घंटा धरी मरामती कार्य चलिबो। तेबे मरामती एसओपी को कड़ाकड़ी भाव में पालन करा जिवो। श्रद्धालु माने बाहर काठ ठारू महाप्रभु दर्शन करिवे। परवर्ती खबर, नयागढ़ रे हेबो प्लानेटोरियम। नयागढ़ जिला को नहीं आसीछि एक बड़ खबर। पठाणी सामंतक जन्मस्थान नयागढ़ रे स्थापन करा जिवो एक प्लानेटोरियम। राज्य खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र ए नहीं सूचना दैचंती। यह सहित 6 कोटी टंका व्यय रे साइंस पार्क प्रतिष्ठा करा जिवो। गणित विश्वविद्यालय यह सहित एस्ट्रोफिजिक्स यह सहित एस्ट्रोनॉमिक सेंटर मध्य निर्माण करा जिवो। ए नहीं मंत्री सूचना दैचंती। तेबे नयागढ़ रे प्लानेटोरियम प्रतिष्ठा हेबा परे समग्र जिलावासी मानक पई आसीछि एक खुशी खबर। परवर्ती खबर, एणिकी ओडिया भाषा रे हेबो ओडिशा हाईकोर्ट रे कार्य। एणिकी ओडिया भाषा रे हेबो कोर्ट कार्य। ओडिया रे अनुवादन हेबो हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्टक राय। नियुक्ति हेबे 23 जन ओडिया अनुवादक। आंचलिक भाषा को सुप्रीम कोर्टक गुरुत्वारोप परे एबे युद्धकालीन भित्तिरे ए दिगरे ओडिशा हाईकोर्ट रे कार्य चलिछि। एक समन्वित प्रणाली रे एही कार्य करा जाउछि। डॉक्टर जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्राही अध्यक्षतार गठित अनुवादक कमिटी कार्य को त्वरान्वित मध्य करुचंती। परवर्ती खबर, नियुक्ति पत्र बांटिले मुख्यमंत्री। लोकसभा भवन रे गतकाली अनुष्ठित एक कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी स्वास्थ्य एवं उच्चशिक्षा विभागर नवनियुक्त मानकु नियुक्ति पत्र प्रदान करिसंती। 85 जन हेमोपैथिक मेडिकल ऑफिसर एवं 239 जन रेडियोग्राफर को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र प्रदान करिसंती।
ସେହିପରି 52 ଜଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ସଭାପତି ପାଇବ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ନୂଆ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ନୂଆ ସଭାପତି ବାଛିବା ପାଇଁ ବୁଥ ସ୍ତରରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା 20 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଚୟନ କରାଯିବା ପରେ ଦଳୀୟ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ମନମୋହନ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଚଳିତ ଇଲେକ୍ସନରେ କିନ୍ତୁ ମନମୋହନ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁନ୍ନା ଖାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର। ଅଡୁଆରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମୁନ୍ନା ଖାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଓଲଟପୁର ଥାନାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ମୁନ୍ନା ଖାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ପ୍ରାର୍ଥନାର କଦାର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଅତି ପ୍ରିୟ ପରିଚିତ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କଦାର୍ଥ କରି ସାଂସଦ ମୁନ୍ନା ଖାନ ଏବେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ସୁଧୁରିନି ଆଳୁ ସ୍ଥିତି। ଆଳୁ ସଂକଟର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ଏବେ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ। ଆଳୁ ଦର କମାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ 4500 ଟନ୍ ଆଳୁ ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜ୍ୟକୁ ଦୈନିକ 150 ଟ୍ରକ୍ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ 40% ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ 60% ଆଳୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା 60% ଆଳୁ ଚୋରା ବାଟରେ ଆସୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଦାମ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆଳୁ 40 ଟଙ୍କା ଉପରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାମାକ୍ଷା ନଗରରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ରାସ୍ତା। କାମାକ୍ଷା ନଗରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ରାସ୍ତା। କାମାକ୍ଷା ନଗର ସହରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ ଛକଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ନାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କରି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଉପରେ ପିଚୁ ପକାଇ ଜର୍ମାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ନବୀନ ସରକାର ସମୟରେ ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏହି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରାସ୍ତା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ କରି ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହି ରାସ୍ତା। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଥମ କରି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ବିଛା ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆହୁରି 3 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ପାରଦ, ହେବ ପ୍ରବଳ ଶୀତ। ଶୀତ ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ଖସିଲା ପାରଦ, ରାତିରେ ଶୀତ ବଢ଼ିଲା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠାରେ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2.9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର 13ଟି ସହର ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରଦ ଖସିବ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ ହେବ। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ। ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ 132/33 କେବି ଗ୍ରିଡ୍ ସବଷ୍ଟେସନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରାଯିବ। ଆଜି ସକାଳ 8ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସହର ସହିତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଘୁଣୀ ଜିତନ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା 163 ଧାରା। ଏହା ସହିତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ଛୁଟି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛି ବାଘୁଣୀ ଜିତନ। ଲୋକେ ଏଥିପାଇଁ ନାକେଦମ ହେଲେଣି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯାଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛି ଏହି ବାଘ। ଏଥିପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି 163 ଧାରା। ଏବେ ଚକୁଳିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛି ଜିତନ। ତେବେ ବାଘୁଣୀ ଭୟରେ ଜନଶୂନ୍ୟ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। କେବେ ଫେରିବ ଜିତନ, ଏ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। 6 ଦିନ ହେଲାଣି ଶିମିଳିପାଳ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘୁଣୀ ଜିତନ ଯାଇ ବୁଲୁଛି। ଧରିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ନାକେଦମ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଭୟ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବାଘୁଣୀ ଜିତନକୁ ପୁଣି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ କିପରି ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ, ଏ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଳୁ ପରେ ଟେନସନ ବଢ଼ାଇଲା ଅଣ୍ଡା। ବଜାରରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର। ଏବେ ଖାଉଟିଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଆଳୁ ପରେ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ, ଏବେ ଅଣ୍ଡା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟିକ 5ରୁ 6 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା 8ରୁ 9 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ହୋଲସେଲ ଅଣ୍ଡା ପେଟିର ଦାମ 1350ରୁ 1400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ପ୍ରତି ଅଣ୍ଡା ପିଛା ଏବେ 8ରୁ 9 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମନ ଇଚ୍ଛା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗିରଫର 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜେଲ
ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ପୁଷ୍ପା। ଗିରଫର 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ପା 2ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ସମୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଘଟିଥିଲା ଅଘଟଣ, ଯେଉଁଠି ଦଳା ଚକଟା ହୋଇ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ। ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିଏଟରରେ ହୋଇଥିଲା ଦଳା ଚକଟା। ଫିଲ୍ମ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବେଳେ ଦଳା ଚକଟା ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 39 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବର 17ରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଓଏସିସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଦର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 17 ତାରିଖ ଦିନ 3ଟାରୁ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 19 ତାରିଖ 3ଟାରୁ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଣ୍ଟାଲ ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କର ଏବଂ ଅପରେସନ ଟେକ୍ନିସିଆନ ମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ସୁଜିତ କୁମାର। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିଧାନସଭାରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କଠାରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସୁଜିତ କୁମାର। ଗତ 9 ତାରିଖ ଦିନ 2 ସେଟ୍ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ନିକଟରେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଜିତ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ସେ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭାର ଗୋଟିଏ ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ସେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଦୀଘାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ସମାନ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି କରାଯିବ। ଦୀଘାକୁ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଛେରା ପହଁରା ନିମନ୍ତେ ସୁନା ଝାଡ଼ୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଣ୍ଠିରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀଘାକୁ 3 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଉଛି ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ 6 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ପାଇଁ ହାରାହାରି 58,000 ଲୋକ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟୁଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଅଟେ। ତେବେ ଭାରତରେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ହାରାହାରି 6 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ସେହିପରି ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 30ରୁ 40 ଲକ୍ଷ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁମ୍ଭମେଳା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜ ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ 5,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କୁମ୍ଭମେଳା ଏକତରଫା ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ଛବି ହେଉଛି କୁମ୍ଭମେଳା। ଏହା ସହିତ କୁମ୍ଭମେଳା ପାଇଁ AI ଆଧାରିତ କୁମ୍ଭ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚାଟବୋଟ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି 2025 କୁମ୍ଭମେଳାରେ। ଏହି ଚାଟବୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଣିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ, ସୂଚନା, ତାରିଖ, ପାର୍କିଂ, ରହଣି ସ୍ଥଳ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫସିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲୋକେସନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ ହେବ, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ କେଉଁଠାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। 2025 ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲକୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏବଂ BCCI ମଧ୍ୟରେ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ସହମତି ହୋଇଛି। ଭାରତର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ହିଁ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 2026 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯାଏ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ମୁକାବିଲା କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ। 2027 ପରେ ICC ମହିଳା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ PCB ଅଧିକାର ହାସଲ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭିତରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗାବା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଗାବା ଟେଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଥିବା ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଟିମରେ 2ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ବାଦ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରୁ ଅଶ୍ୱିନ୍, ଏହା ସହିତ ହର୍ଷିତ ରାଣା। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକାଶଦୀପଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।